Welcome students in our new lesson of science. Lesson number 7, Motion, Force and Work, Part 1. Dear students, in 6th standard, you have learned some basic ideas about motion, speed, force, work and energy. In the previous lesson, we understood concept of physical quantities also. Now, in this video, again, we are going to learn these concepts in the point of view of physical quantities. So, let's start. Our first physical quantity is motion. What is meant by motion? And what causes a change in motion? Now, observe the pictures. We can see a cow is grazing, a horse is running, and a man is pulling a cart. So, all the things in the picture are in motion. So, what is motion? Displacement of an object from one place to another is called the motion of an object. आपण गेल्या वर्षी हे शिकलेलो आहे की वस्तूचे ठराविक वेळेत एका ठिकाणापासून दुसऱ्या ठिकाणी होत असलेले विस्थापन म्हणजेच आपण त्याला मराठीत वस्तूची गती असे म्हणतो. That is motion of an object. Now, what causes a change in motion? Motion of an object changes when a force acts on it. जेव्हा त्या वस्तूला फोर्स म्हणजे बल लावले जाते तेव्हा त्या वस्तूचे विस्थापन होत असते. Now, we are going to learn concepts of distance and displacement. Let's take an example. Ranjit's house is at place A. He wants to go his school, which is at place D. So, Ranjit traversed a distance AB of 300 meter, then BC of 700 meter and again to CD of 500 meter. So, the distance traversed by Ranjit is AB plus BC plus CD. So, the total distance traversed by Ranjit is 300 plus 700 plus 500 which is equal to 1500 meter. पहा मुलांनो, या ठिकाणी दिशेचा विचार न करता, दिशा डायरेक्शन याचा विचार न करता रणजितने 1500 मीटर एवढे अंतर कापले आहे. But the displacement of Ranjit from his house to school, that is from point A to D, is 1000 meter because displacement is the minimum distance from starting point to ending point along a straight line. म्हणजेच AD हे रणजितच्या घरापासून शाळेपर्यंतचे सरळ रेषेतील कमीत कमी अंतर आहे आणि त्यालाच आपण डिस्प्लेसमेंट असे म्हणतो. सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ रणजित इज 1000 मीटर. सो लेट्स रिवाइज वन्स अगेन. डिस्टन्स traversed by Ranjit is equal to AB plus BC plus CD and which is equal to 1500 meter. Displacement of Ranjit is AD which is equal to 1000 meter. So, AD is the minimum distance along a straight line from point A to point D. पहा, point A ते point D पासूनचे कमीत कमीचे अंतर जे आहे ते AD आहे. So, that is the displacement of Ranjit. Let's understand the definition of distance. The length of the route actually traversed by a moving body irrespective of the direction is called distance. म्हणजेच एखाद्या गतिमान वस्तूने मूव्हिंग बॉडी या वस्तूने दिशेचा विचार न करता प्रत्यक्ष पूर्ण केलेल्या मार्गाची लांबी म्हणजे डिस्टन्स किंवा अंतर होय. इन डिस्टन्स द डायरेक्शन इज नॉट टेकन इन टू अकाउंट.
सो डिस्टन्स इज अ स्केलर क्वांटिटी. डिस्टन्स या फिजिकल क्वांटिटीचा अभ्यास करत असताना यामध्ये डायरेक्शन म्हणजे दिशा याचा विचार केला जात नाही, म्हणून त्याला आपण स्केलर क्वांटिटी असे म्हणतो. Distance traversed by Ranjit in this case is equal to AB plus BC plus CD. So, which is equal to 300 plus 700 plus 500, which is equal to 1500 meter. Displacement. The minimum distance traversed by a moving body in one direction from the original point to reach the final point is called displacement. म्हणजेच एखाद्या गतिमान वस्तूने आरंभीच्या ठिकाणापासून स्टार्टिंग पॉईंटपासून अंतिम ठिकाणापर्यंत म्हणजे एंड पॉईंट किंवा फायनल पॉईंट पोहोचण्यासाठी एका दिशेने पार केलेले कमीत कमी अंतर द मिनिमम डिस्टन्स यालाच आपण डिस्प्लेसमेंट म्हणजेच विस्थापन असे म्हणतो. इन दिस केस AD इज द मिनिमम डिस्टन्स along a straight line from point A to his school D. So, displacement of Ranjit is equal to AD, which is equal to 1000 meter. In displacement, both distance and direction are taken into account. Therefore, displacement is a vector quantity. पहा, डिस्प्लेसमेंटचा अभ्यास करत असताना या ठिकाणी डिस्टन्स आणि डायरेक्शन या दोन्हींचा विचार केलेला आहे आणि म्हणूनच डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. द युनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ डिस्टन्स अँड डिस्प्लेसमेंट इज मीटर, दॅट इज M इन SI और MKS सिस्टीम. डिस्टन्स आणि डिस्प्लेसमेंट या दोन फिजिकल क्वांटिटीजचा आपण अभ्यास आत्ता केला आणि या दोन्हींचे युनिट ज्याला आपण एकक म्हणतो हे MK सिस्टीममध्ये किंवा SI सिस्टीममध्ये मीटर म्हणजेच M असे आहे. नाउ लेट्स लर्न अबाउट स्पीड अँड व्हेलॉसिटी. फर्स्ट, स्पीड. व्हॉट इज स्पीड? द डिस्टन्स ट्रॅव्हर्स्ड बाय अन ऑब्जेक्ट इन युनिट टाईम इज कॉल्ड द स्पीड ऑफ दॅट ऑब्जेक्ट. म्हणजेच एकक कालावधीत वस्तूने पार केलेल्या अंतरास त्या वस्तूचा स्पीड असे म्हणतात. फॉर्म्युला फॉर कॅल्क्युलेटिंग स्पीड which is equal to speed is equal to distance traversed upon total time. स्पीड काढायचं असेल तेव्हा आपण पुढील सूत्र वापरतो. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टन्स ट्रॅव्हर्स म्हणजे कापलेले अंतर छेद टोटल टाईम म्हणजे त्यासाठी लागणारा वेळ. When speed is taken into account, the direction is not specified. Therefore, speed is a scalar quantity. जेव्हा आपण एखाद्या गाडीचा स्पीड सांगतो तेव्हा दिशा सांगण्याची आवश्यकता नसते. सो स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी. द युनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड. स्टुडंट्स, लेट्स लर्न अबाउट वेलॉसिटी. व्हॉट इज वेलॉसिटी? The velocity is the distance traversed by a body in a specific direction in unit time is called the velocity of that object. विशिष्ट दिशेने एकक कालावधीत वस्तूने कापलेले अंतर म्हणजेच वेलॉसिटी ज्याला वेग असे म्हणतात. फॉर्म्युला फॉर कॅल्क्युलेटिंग वेलॉसिटी. वेलॉसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन period of time required for displacement. Velocity is a vector quantity. पहा, या ठिकाणी वेलॉसिटी काढत असताना आपण दिशेचा विचार करतो. सो वेलॉसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. द युनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ वेलॉसिटी इज मीटर पर सेकंड. नाउ स्टूडेंट, लेट्स लर्न अबाउट ॲव्हरेज वेलॉसिटी अँड instantaneous velocity. The velocity of an object can change even while it is moving along a straight line. पहा मुलांनो, एखादी वस्तू ही सरळ रेषेत जाताना सुद्धा तिचा वेग बदलू शकतो. सो वी कॅन कॅल्क्युलेट velocity by using the formula. So, average velocity is equal to displacement upon total time. Instantaneous velocity. The velocity at a particular moment of time
is called instantaneous velocity. एका विशिष्ट क्षणी असलेल्या वेगाला instantaneous velocity असे म्हणतात. It may different at different times. वेगवेगळ्या वेळी तो वेगवेगळा असू शकतो. Now student, let's understand the average velocity and instantaneous velocity with an example. Suppose that a truck is covering a distance of 40 km from A to D in a straight line. Its displacement is 40 km. It requires 1 hour for this. पहा, या ठिकाणी डिस्प्लेसमेंट 40 किलोमीटर आहे. म्हणजे ए पासून ते डी पर्यंतचे जे अंतर आहे ते 40 किलोमीटर आहे आणि हे अंतर पार करण्यासाठी 1 hour म्हणजे 1 तास लागलेला आहे. सो लेट्स फाइंड ॲव्हरेज वेलॉसिटी. द ॲव्हरेज वेलॉसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, which is equal to 40 upon 1, which is equal to 40 km per hour. So, the average velocity of a truck is equal to 40 km per hour. Students, in this example, the truck traverses 10 km distance AB in 10 minutes, BC in 20 minutes and CD in 30 minutes. पहा मुलांनो, या उदाहरणात ट्रकने ए बी हे 10 किलोमीटर अंतर 10 मिनिटात, बी सी हे 10 किलोमीटर अंतर 20 मिनिटात आणि सी डी हे 20 किलोमीटर अंतर 30 मिनिटात पार केले आहे. सो द velocities may be different. So velocity for distance AB is equal to displacement upon total time, which is equal to displacement 10 km upon 10 minutes. आता या ठिकाणी आपण 10 मिनिट्सचे आपण 60 मिनिट्स केलेले आहे आणि त्यामुळे 10 किलोमीटरचे सुद्धा 60 किलोमीटर होणार आहे. सो 10 किलोमीटर अपॉन 10 मिनिट्स इज इक्वल टू 60 किलोमीटर अपॉन 60 मिनिट्स, विच इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर. वेलॉसिटीचे जे युनिट आहे हे किलोमीटर पर आवर आहे. म्हणजे वेलॉसिटी सांगण्यासाठी आपल्याला किलोमीटर आणि आवर या युनिटचा उपयोग करावा लागणार आहे. म्हणून आपण 10 मिनिट्सचे 60 मिनिट्समध्ये रूपांतर केलेले आहे. सो द वेलॉसिटी फॉर डिस्टन्स ए बी इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर. सो लाईक दॅट इफ वी फाइंड आउट द वेलॉसिटी फॉर डिस्टन्स बी सी देन इट इज इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर. तसेच वेलॉसिटी फॉर डिस्टन्स सी डी इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर. पहा, या ठिकाणी आपण डिस्टन्स ए बी, डिस्टन्स बी सी आणि डिस्टन्स सी डी म्हणजे ट्रकने हे जे डिस्टन्स ट्रॅव्हल केलेले आहे या प्रत्येक डिस्टन्सची वेलॉसिटी आपण काढलेली आहे आणि ती वेगवेगळी आहे हे आपल्या लक्षात आलेले आहे. सो वेलॉसिटी इज डिफरंट इन द डिफरंट सेगमेंट्स ऑफ द रोड ए बी, बी सी अँड सी डी. म्हणजेच ए बी, बी सी व सी डी या भागासाठी ट्रकचा वेग म्हणजेच वेलॉसिटी ही वेगवेगळी आहे. अँड इन्स्टंटेनियस वेलॉसिटी कॅन बी डिफरंट ॲट डिफरंट टाइम्स. आणि वेगवेगळ्या वेळी ही इन्स्टंटेनियस वेलॉसिटी ही वेगवेगळी असू शकते. सो स्टुडंट्स, इन दिस व्हिडिओ वी हॅव लर्न distance and speed are scalar quantities and displacement and velocity are vector quantities. Thank you.